लूका दी अंजील अज का जो पवित्र वचन असी ध्यान नाल सुनना कि अज का वचन जिहड़ा साडी जिंदगियां दे लई बहुत जरूरी है। लूका दी अंजील उहदा 24 अध्याय उहदी 45 आयत तो पढ़ांगे असी। मिल गया सारे नूं? अज का वचन जिहड़ा आ सब ने ध्यान नाल सुनना, क्योंकि अज दा जिहड़ा कलाम है अगर इस दे उत्ते तुसी गौर नहीं करोगे तो साडी जिहड़ी आ वो जिंदगी अधूरी है। फिर अगर अज दे कलाम उत्ते तुसी गौर कीता, अज दा जिहड़ा वचन सुनाया जाना है उहदे उत्ते गौर कीता तां तुसी सक्सैसफुल होने वाले हैं बहुत जल्द। हालेलुया, हालेलुया। अपने हत्थां नूं उठा के बोलिए हालेलुया। आओ पढ़ांगे लूका दी अंजील उहदा 24वां अध्याय उहदी 45 आयत नूं। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, ज्यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। ये उस समय की घटना जदों प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठे ते 40 दिन इस धरती उत्ते रहे ते अपने चेलियां नूं दिखाई दिंदे रहे। बहुत सारे लोकां नूं करीब 500 तो वध लोकां नूं प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिते। 40 दिन इस धरती उत्ते रह के प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं जदों आखिरी दिन जदों यीशु मसीह ने स्वर्ग जाना सीगा, धरती नूं छड्ड के स्वर्ग दे विच जाना सीगा, 40वें दिन की होया? यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं बुलाया तां की कहा? पहला तां सब नालों पहला काम की कीता? उन्हां नूं पवित्र शास्त्र समझण दे लई उन्हां दी समझ खोल दित्ती। पहला काम किहड़ा कीता प्रभु यीशु मसीह ने? हेलो, पहला काम किहड़ा कीता प्रभु ने? बाइबल पढ़न दे लई, इस नूं समझण दे लई की दित्ती? उन्हां नूं समझ दित्ती। मेरे नाल बोलो कि समझ दित्ती। की दित्ती? किने दित्ती समझ? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। की समझण दे लई? की समझण दे लई? समझ काहदे लई दित्ती? उच्ची बोलो। हाँ उच्ची बोलो, ठीक बोल रहे तुसी। हाँ, बाइबल नूं पढ़न दे लई ते इस नूं किने दित्ती? उच्ची, मैनूं सुनाई नहीं देंदा। होर उच्ची बोलो, थोड़े जिहा होर उच्ची बोलो। प्रभु यीशु मसीह ने की दित्ती? समझ दित्ती कि बाइबल नूं असीं पढ़ सकीए ते इहनूं समझ सकीए। पढ़ हरेक कोई लैंदा, समझना हरेक किसे दी बस दी गल नहीं हैगी। बहुत सारे बाइबल नूं पढ़दे आ, ਜਿਹੜੇ ਯीशु मसीह ਨੂੰ नहीं भी ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯीशु मसीह ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਯीशु मसीह ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜੀ, ਹਨਾ? पर इन्हां गल्लां नूं समझण दे लई सानू अगर प्रभु समझ देगा तां ही समझांगे। यीशु मसीह क्यों एक कुआरी लड़की तो पैदा होए, है ना?
ਕਈ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ? ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ? ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਲੀਪੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਪਤਰਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਦ ਸਿਖਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। आयत, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं उसे नगर दे विच, उसे पिंड दे विच रोक दिता। कहंदा इत्थों की करना आ? बाहर पहला तो समझ दिती, दूसरा काम किहड़ा कीता? रोक दिता। इस नगर तो बाहर नहीं जाना हैगा। कदों तक? कदों तक नहीं जाना? जदों तक उपरों, बोलो उपरों, ऐदा उंगली करो, उपरों की ना पालो सामर्थ। वो सामर्थ केड़ी सी जिसनूं पाउण दे लई, देण दे लई यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा कि रुके रहो, वेट करियो, जदों तक सामर्थ नहीं आंदी उदों तक बाहर नहीं जाना तुसीं। हेलो, जदों तक सामर्थ नहीं आंदी उदों तक बाहर नहीं जाना, प्रचार करन नहीं जाना, दुष्ट आत्मा कड्ढण नहीं जाना, बीमारां लई प्रार्थना करन नहीं जाना, इत्थे ही रुके रहना। वो किहड़ी सामर्थ सी? सुनो मेरी गल ध्यान दे नाल, जदों यीशु मसीह ने चेले रोक दिते कि जदों तक तुहाडे उत्ते सामर्थ नहीं आंदी ते तुसीं बाहर नहीं जाना, प्रचार नहीं करना, दुष्ट आत्मा नहीं कड्ढणियां, बीमारां नूं चंगे नहीं करना, कि उस सामर्थ तो बिना असीं कामयाब हो जावांगे? फिर मैं ते तुसीं कामयाब हो जावांगे? जदों यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं रोक दिता
ਕਿ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਚੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਮਯਾਬ ਅਗਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਆ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਨਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਮਰਥ ਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਨਾ ਪਾਓ, सामर्थ ना पाओ। कहना जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा की सी सामर्थ देण दी, यहोवा परमेश्वर दी। हालेलुया। यशाया दे विच लिखिया वा कि अंत दे दिनां दे विच, परमेश्वर दा वचन है, अंत दे दिनां दे विच मैं अपना आत्मा सब मनुष्यां उत्ते उडेल दवांगा, सारे इंसानां दे उत्ते उडेल दवांगा। की आ ओ आत्मा? वो सामर्थ है। हालेलुया। कि सारे मनुष्यां उत्ते उडेल दवांगा। प्रभु यीशु मसीह कहंदा रुक जाओ चेलियो, पिता दी प्रतिज्ञा है कि अंत दे दिनां दे विच मैं की करांगा, अपना आत्मा अपनी सामर्थ तुहानू दवांगा। तुसी रुक लो, मैं जा रहा पिता दे कोल, ते पिता उहनू भेजेगा। जदों तुसी सामर्थ पाओगे फिर कहंदा दुनिया दी अंत दियां हद्दां तक, शोहर तक तुसी मेरे की ठहरोगे? गवाह ठहरोगे, कि तुसी मेरा प्रचार करोगे। फिर बिना सामर्थ तो तुसी प्रचार नहीं कर सकते। उदों तक की रहे चेले? बाइबल कहती है रुके रहे। किथे रुके रहे हो? की करते रहे? रुक के वो दो काम करते रहे। सब तो पहला वो रुके रहे मंदिर दे विच, प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे। ते यीशु मसीह दे स्वर्ग उठाए जाण तो बाद जदों यीशु मसीह दे चेले मंदिर दे विच मौजूद सिगे, तां एक दिन सिगा, एक त्योहार सिगा जिहड़ा यहूदियां दा सिगा, उहदा नाम सिगा पेंटीकोस्ट। पेंटीकोस्ट तां उहनूं पढ़ भी लैंदे, इहनूं प्रेरितों दे काम दे विच सानूं मिलदा आ। उस तो पहलां असीं एक दो शब्द होर पढ़ांगे, एक दो वचन होर पढ़ लैंदे आ। यूहन्ना 14वां अध्याय उहदी 26 आयत नूं भी पढ़ांगे। यूहन्ना उहदा 14वां अध्याय उहदी 26 आयत। देखो यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं रोकिया, ठीक है, कि जदों तक सामर्थ नहीं आती तुसीं रुके रहो। फिर की होया? उहदी 26 आयत नूं पढ़ांगे, 14 की 26, यूहन्ना 14 की 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक कौन है?
पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुझे स्मरण कराएगा। 15 ਦੀ 26 पढ़ते हैं इसे अध्याय दे विच 15 ਦੀ 26। परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हुण 16 ਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पढ़ांगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम इन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਝਾਏਗਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਬਣੀਏ? ਕੀ ਬਣੀਏ? ਗਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੇ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਡੇਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੈਲੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਫੜ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਹੇ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਸਹਾਇਕ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ। ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। केड़ा दिन आया? पेंतीकोस्त। हाँ जी। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ जी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी। बस बहुत सारे लोग उस दिन इकट्ठे होए सीगे, पर यीशु मसीह दा आत्मा, पवित्र आत्मा उन्हां लोकां उत्ते उतरे आया ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਇਆ ਥੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ? ਥੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਆਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਲਕਿ ਉਤਰਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆਏਗਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉद्धार ਕਰੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉद्धार ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਉद्धार ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਉद्धार। ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਸਵਰਗ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਆ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੋ? ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਆ? ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੈਲੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਵਰਗ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾ 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 ਨਾ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉद्धार ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਅੰਦਰੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਐਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੈਲੋ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ